बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, बिग बैश लीग विच ज़मान खान आए ते छा गए। जे ज़मान खान की असीं गल करिए तो बिग बैश विच होरिकेन्स के खिलाफ उन्होंने लास्ट ओवर में 6 रन्स का कामयाबी नाल दिफा किया ते अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट नूं शानदार जित दिलाई। ज़मान खान बारे असीं हमेशा है कि असीं कि जी गैप तो बाद आए ने बिग बैश विच ते किवें परफॉर्म करनगे। तुहानूं याद है शाहीन शाह अफरीदी साडी वनडे टीम के कप्तान ने वो इंजर्ड होए ते फिर ज़मान खान नूं ब्रिस्बेन हीट विच शामिल किया गया तो उन्होंने अपने शायकीन नूं अपने फैंस नूं मायूस नहीं किया। तो तुहानूं दसते चलिए कि डेविड वार्नर ने उन्होंने एक मजाक उड़ाया सी कि उन्होंने जिहड़ा स्टाइल है ज़मान खान का वो 4 साल बच्चे वर्गा है। तो ज़मान खान ने कल जिद्दां बॉलिंग की है, मैं समझदा डेविड वार्नर के हुण परदादे भी याद रखणगे कि जी हुण किहड़ा कोई बॉलर सामने आया सीगा। वैल डन ते शाबाश है उन्होंने। तो असीं गल करांगे अज न्यूजीलैंड के बारे, क्योंकि तुहानूं पता है दूजे मैच में उन्होंने इंडिया नूं शिकस्त देती है। तो डैरल मिचल की शानदार सेंचुरी है, उन्होंने 131 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेडी है। तो तुहानूं दसीए रैंकिंग विच भी वो दूजे नंबर में आ चुके हैं। तो बहरहाल असीं ज़मान खान की गल करते हैं, साडे नाल तौसीफ मौजूद ने। तौसीफ साहब वध जी आए नूं। ए कल जिहड़ी ज़मान ने बॉलिंग की है तो हुण तुहानूं पता है इब्तदाई स्क्वाड असीं वर्ल्ड कप का भिजवाता ICC नूं, ते हुण ज़मान खान का जब नाम ना आया स्क्वाड विच तुहाडे वास्ते कितना शॉकिंग होएगा? बहुत शुक्रिया मुफा। सब तो पहले तो तुसी दोबारा अज मौका दिता है। नो डाउट ज़मान खान ने शौक किया, सबनों किया, लेकिन जिहड़ी तुसी गल की डेविड वार्नर दे हवाले नाल बिल्कुल ठीक की तुसी। असल च जिहड़े ऑजीज हैगे ने ना, ऑजीज ऑलवेज फेमस टू मेक सम कंट्रोवर्सीज। हमेशा तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज बनाते ने ऑजीज जिन्ने भी होंदे ने, चाहे वो किसी मुल्क खेडन गए होण, चाहे उन्हां दे मुल्क कोई आया होवे, कोई ना कोई कीड़ा कड्डणगे। डेविड वार्नर ने कीड़ा कढ़िया ज़मान खान दे विचों कि भी 4 साल बच्चे वर्गा जिहड़ा है ना बॉलर है, जिवें 4 साल का बच्चा बॉल करवांदा है ते बॉल बड़ी थल्ले लैंदी है। लेकिन ज़मान खान सिर्फ बिग बैश नहीं खेड रहा, डेविड वार्नर नूं नहीं पता। डेविड वार्नर नूं नहीं पता, वो इंटरनेशनल मैचेस खेडिया पाकिस्तान वालों, फिर PSL खेडदा है, फिर मैनचेस्टर वालों खेडदा है, इंग्लैंड दी लीग खेडदा है, फिर मेजर लीग खेडदा है, बांग्लादेश लीग खेडिया। यानी कि वो एक वड्डियां लीग्स खेल के बिग बैश से आया है, वरना बिग बैश तो इटसेल्फ बड़ी वड्डी लीग है, उन्होंने क्यों इन्हें सिलेक्ट किया है? डेविड वार्नर हमेशा जिहड़ा है ना वो कंट्रोवर्सीज वाला बंदा है। किथे ना कोई कंट्रोवर्सी अपने आप नूं मीडिया च रखण वास्ते कोई ना कोई ऐसी वो शुदनी या ऐसी कोई गल कर दिंदा है जिहदी वजह तो वो मीडिया दे विच रहिंदा है। लेकिन ज़मान खान दी परफॉर्मेंस ने ना सिर्फ डेविड वार्नर नूं, तुसीं बिल्कुल सही किया, उन्होंने भी हैरान परेशान किया होएगा। नाले हुण आइंदा जिहड़ा हैगा वो भी थोड़ा जिहा याद करेगा इहदे सामने ज़मान खान। और ज़मान खान असीं पहले भी गल कीती सी, ज़मान खान स्लिंगिंग एक्शन है बिल्कुल लो आम ओदी आंदी है और ओदे विच ज्यादा यही होंदे चांसेस कि वो यॉर्कर ते जाएगा। ते जिस तरीके नाल कोई शक नहीं हैगा 6 रन्स बिग बैश दे विच डिफेंड करना ਇਹ बड़ी वड्डी गल है। ते वो भी कोई एशियन बॉलर होवे ते वो डिफेंड करे, बड़ी वड्डी गल है। तुसीं वेखिया ज़मान खान दे इस ओवर तो बाद हुण सोशल मीडिया ते एक बहस चल रही है कि हुण की जिहड़ा 6 रन डिफेंड कीते ने ज़मान खान ने की हारिस रऊफ कर सकता है? यानी कि ऐली हुण एक बहस चल पई है कि यानी कि ज़मान खान ने एक बड़ा वड्डा कारनामा सरंजाम दिता है। लेकिन तुहानूं पता है कि हारिस रऊफ कहा जाता है कि जी उनके वर्गा डेथ ओवर बॉलर कोई है ही नहीं साडे कोल। ते ऐसी बिग बैश लीग विच उन्होंने 10 रन खा ले सी आखिरी ओवर विच, ते ज़मान खान दा तो कंपेयर बनदा ही नहीं है मेरा ख्याल उन्हां नाल। नहीं कंपेयर तो बिल्कुल नहीं बनता। हारिस रऊफ दी अलग क्लास है, ज़मान खान दी अलग क्लास हैगी है। लेकिन अगर तुसी मेरे को पूछो कि जगह किहदी बनदी है, अगर हारिस रऊफ खेडे या ज़मान खान, तो मैं कहांगा ज़मान खान की जगह ज्यादा वो डिजर्व करता है, वो खेडे। हारिस रऊफ जिहड़ा हैगा ना वो ज्यादा डिपेंडेंट हैगा अपनी पेस दे उत्ते। यार पेस बेशक मैटर करदी है, लेकिन ना हुण क्रिकेट बड़ी एडवांस हो गई है, पेस बड़े आराम नाल फड़ लैंदे ने बैटर तुहाडी ना, जिन्नी मर्जी तुहाडी पेस होवे, 140 प्लस करा रहे हो, 145 करवा रहे हो, 150 प्लस करवा रहे हो। असल च गल होंदी है कि तुहाडे कोल किन्नी वेरिएशन हैगी है, तुसी बैटर नूं किस तरह रीड करदे हो, बैटर नूं रन्स नहीं बनाण देने, ਇਹ सब गल्लां मैटर करदियां ने। अगर तुहाडे कोल माइंड है अजकल दी क्रिकेट दे विच ते तुसी कामयाब हो। अदरवाइज अगर तुसी यह सोचते हो कि मेरे को पेस है तो मैं सब कुछ कर लांगा, वो तुसी सम टाइम तुसी कर सकते हो, लेकिन हमेशा तुसी नहीं कर सकते। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਡੈਥ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ज़मान खान ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ज़मान खान ਨੂੰ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਿੰਗਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ लो आर्म स्लिंगिंग एक्शन ਸੀ, क्योंकि ਉਹ ਜਦੋਂ हथ आंदा है उस टाइम यह महसूस नहीं होता कि यह बॉल हुण तेज आएगी या स्लोअर आएगी। जिवें ज़मान खान ने कल स्लोअर भी कीतियां,
ਯਾਰਕਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਬੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੀ ਗੁੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਬੋਲਰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਹੀਟ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹੁਣੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੌਪ 4 ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੀਗਸ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ 26 ਰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ 1 ਰਨ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਵਣ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਬਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਓ ਵੀ 2-3 ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਬਨ ਰੈਨੀਗੇਡ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਹੁਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਲਬਨ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਨ ਰੈਨੀਗੇਡ ਨੇ ਹਰਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਦਰਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਰੈਨੀਗੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਲਬਨ ਸਟਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਸਦਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਤਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਈ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿਕ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਛੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਰ 2-4 ਹਿੱਟਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਕੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, T20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ICC ਨੂੰ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਮੁਫਾਜ਼ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਸਟਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ। 35ਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 6 ਪਲੇਅਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ 2 50 ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, 360 ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਮੈਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਚ, ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 6 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ 6 ਸਕੋਰ। ਔਰ ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬॉर्न ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਯਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੀਕੈਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਹਰੀਕੈਨਸ ਟॉप ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, डिफेंडिंग चैंपियन भी है। ब्रिस्बेन हीट वास्ते मुकाबला पाकिस्तान दा जोड़ भी पै गया तुसी कह रहे हो। हाँ जी, इत्थे भी एक जिहड़ी ना मिनी राइवलरी जिहड़ी ना पाकिस्तान इंडिया दी। पाकिस्तान इंडिया देखो एक क्रिकेट दे विच रोमांस है, इनू तुसी जिहड़ा ना कढ नहीं सकदे। और जिस तरह फिर जमान खान दे उत्ते जुमले कसे गए डेविड वार्नर की तरफों, यही एक तरीका होंदा है मुफाज अपने बॉल दे नाल अपने बैट दे नाल। जिस तरह बाबर आजम के खिलाफ भी जिहड़ा ना स्टोइनिस ने अल्फाज जिहड़े ना कसे, बाबर आजम नूं भी जिहड़ा ना इसी तरह जिस तरह जमान खान ने जिस तरह बॉलिंग की है और आखिरी ओवर 'च 6 स्कोर, और जिहड़ी बॉलिंग दी ओहदी लाइन और लेंथ है, मतलब प्रैशर दे विच भी अगे बॉल करदा रहा, यॉर्कर हिट करता रहा, स्लोअर जिहड़ा उनका बॉल है जिस तरह वो डिप किया, पहला फुल टॉस बॉल सी, लोअर फुल टॉस, अपनी लाइन ते लेंथ नूं नहीं छड्डिया, हौसला रखिया। गाहे बगाहे देखो उस्मान ख्वाजा जिहड़े उन्होंने कप्तान सी उन्होंने गाइड जरूर करते रहे, लेकिन कदे भी इंज नहीं लग्या कि वो अंडर प्रैशर ने, मतलब कि 8-10 रन होण ना तो फिर भी लगता है कि यार डिफेंड कर लेगा, लेकिन 6 रन ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਿਰੇਕਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੋਵਨ, ਜ਼ਮਾਨ ਹੋਵਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਇਹਨੇ ਤੰਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ? हिस्टोरिकली ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਲੈਜਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਜੁਮਲੇ ਕਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣ। ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। 2022 ਚ ਜਦੋਂ PSL ਚ ਆਏ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ऐसे ही छुटे सी कि 10-12 रन ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸੀ PSL ਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ, 12 ਰਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ODI ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੌਕਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PSL ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਕੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬॉलਰਸ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਨੀਗੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 13 ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ 10 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬॉलਰ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬॉलਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਬॉलਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨਸ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਟਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ 23 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਬ ਬੱਲਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ 131 ਰਨ ਦੀ ਨਾਟ ਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ODI ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ 3-0 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ
ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਰਸ ਹੋਣ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਰਸ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ 284 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਰਾਟ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 56 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਰਕ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਮਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ 56 ਰਨਸ ਦੇ ਕੇ 3 ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਯਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੋਂ 112 ਦੀ ਅੱਛੀ ਨੌਕ ਲਾਈ 91 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ 284 ਰਨਸ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਯੰਗ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ 200 ਰਨਸ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ 132 ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 60-65 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 2023 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 400 ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਖੇਲਿਆ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਾਂ ਤੋਂ, ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈयद ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਂਝੀ ਟਰਾਫੀ ਹੋਵੇ, 4 ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, 1 ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T20 ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਟ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 60-65 ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੈਟਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈयद ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ 50 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਆਤਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਅੰਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਆਂਦੇ ਨੇ 10 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਵਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਾਲਿਬਨ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ICC ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਏਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਗਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ T20 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾਰ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1-2 ਅਗਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ BPL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਮੀਮ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ BPL ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਗ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਹੈ ਨਾ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁxtਲਿਫ ਲੀਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ, ਫਿਰ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੀਆਂ ਨੋ ਬਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਸੇ ਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PSL ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੀਗ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ICC ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੈਰੀ ਬਰੋਕ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਕਿ ਸ਼ਨਾਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ICC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ICC ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ 19 ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਹੀਨਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਾਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਛੋਟਾਪਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਜਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਸਾਨ ਆਦਲ ਵੀ, ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ BJP ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ BJP ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਇਆ? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ TRP ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਰਨਸ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਛੋਟਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਤਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗੀ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਟਿਕਟ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।